والحمد للہ رب العالمین۔ 2022 ختم ہونے کو ہے اور 2023 میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ 2023 کا جب آغاز ہوگا تو دنیا کی مختلف قومیں 2023 کے آغاز کو، نئے سال کی شروعات کو جشن کے روپ میں منائے گی۔ پٹاخے چھوڑے جائیں گے اور مختلف قسم کی تقریبات منعقد کی جائیں گی، خوشی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، دن کی مجالس الگ ہوگی اور رات کی محفلیں الگ قسم کی ہوں گی۔ دنیا کی مختلف قومیں مختلف انداز میں نئے سال کا استقبال کرے گی، اس کا جشن منائے گی۔ بہرحال نیا سال چاہے وہ عیسوی شروع ہو یا ہجری شروع ہو، دونوں ہی مواقع پر ایک مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں خود اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ ختم ہونے والا سال اور نیا شروع ہونے والا سال انسان کو خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ عام طور پر جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری عمر اور بڑھ رہی ہے، 2022 سے اب 23 کی طرف چلی گئی۔ جب 24 آئے گا تو ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ اب عمر کا کارواں 23 کو بھی پھلانگتے ہوئے 24 میں جا پہنچا۔ حالانکہ حقیقت واقعہ کچھ اور ہے۔ آدمی اپنے ذہن میں بھلے ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے، وقت بڑھ رہا ہے، لیکن عمر بڑھ نہیں رہی، عمر گھٹ رہی ہے۔ زندگی کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بڑھ نہیں رہا ہے، یہ دن بدن لمحہ بلمحہ کم ہو رہا ہے۔ تو اب 2023 کی ابتدا میں ہمیں اپنا یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ 2022 کو ہم نے کس طرح گزارا ہے، نیک کاموں میں گزارا ہے یا برے کاموں میں گزارا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں یا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کاموں میں ہمارا یہ سال گزرا ہے۔ نیک کاموں میں گزرا ہو، نیک کام اور نیک کاموں میں گزرا ہوا وقت یاد آئے، مہینہ یاد آئے، ایسے دن یاد آئیں یا ایسی 2022 کی راتیں یاد آئیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور 2022 میں اگر غلط کام ہوئے ہوں، گناہ کے کام ہوئے ہوں تو ایسے واقعات پر، ایسے دنوں پر، ایسی راتوں پر آدمی کو ندامت کا، شرمندگی کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرنا چاہیے اور گناہوں والی زندگی سے صدق دل سے توبہ طائب ہونا چاہیے، اور 2023 کی بالکل ابتدا میں یہ عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ جو زندگی جس طرح گزری سو گزری، اب گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اب 2023 سے لے کر زندگی کے اختتام تک اپنے وقت کو، اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو اور آنے والے تمام سالوں کو جن میں اللہ نے زندگی لکھی ہے خالصتاً نیک کاموں میں یہ زندگی کا سرمایہ صرف کرنا ہے۔ تو یہ نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہمیں اس پہلو سے، اس حیثیت سے، اس انداز میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہو رہی ہے
उम्र मिसले बर्फ कम। आदमी बर्फ का एक टुकड़ा खरीदता है और जब घर पर लाकर या दुकान पर लाकर वो उसे रखता है तो वो धीरे धीरे अज खुद पिघलता रहता है, मैट होता रहता है, कम होता रहता है और खरीदने वाले को उसका अंदाजा भी नहीं होता, उसका एहसास भी नहीं होता। ये अमल बर्फ का पिघलना, मैट होता रहना, कम होता रहना गैर महसूस अंदाज में खुदकार तरीके पर होता रहता है और आदमी महसूस भी नहीं करता। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि जिंदगी का भी यही हाल है, ये दिन ब दिन बर्फ की डली की तरह पिघल रही है, कम हो रही है, घटती जा रही है। फरमाते हैं हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे दम बदम। तो अल्लाह वालों के ये जो अशार हैं ये सिर्फ सुनने और सुनाने के नहीं है, ये इबरत हासिल करने के हैं। ये वो अशार और बुजुर्गान दीन के वाकयात हमें ये दावत देते हैं, हमारे जहनों को इस तरफ मुतवज्जे और मुल्तफित करते हैं कि जिंदगी के इस कीमती सरमाए को हम यूं ही जाये ना कर दें। जिंदगी का हमारा सफर इस तरह गुजरे और वक्त को हम इस तरह वसूल करें कि ये मुख्तसर सी जिंदगी आखिरत की अबदी जिंदगी की हमेशा कामयाबी का जरिया और सबब बन जाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस हकीकत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अंबिया हो या सहाबा हो या उनके बाद के लोग हों, अल्लाह ताला ने उन्हें जो ये मकाम बख्शा, उनका नाम, उनका काम आज तक बाकी है, तो उसके पीछे का असल राज ये है कि उन्होंने वक्त को जाया नहीं किया, वक्त की कदर की है। उन्होंने दिन को, रात को या तो कस्बे माश में, रिज़्क़े हलाल की तलाश में, कोशिश में गुजारा है और या फिर अल्लाह की इबादत में गुजारा है, अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजारा है। लायानी कामों से उन्होंने अपने दिन के और रात के फरागत और फुर्सत के औकात और लम्हात को बचाया है। तो अल्लाह ताला ने उनके नाम को और उनके काम को कयामत तक के लिए बकाए दवाम अता फरमा दिया है। ये हमारे साथ भी हो सकता है, शर्त यही है कि हम भी सही मानों में वक्त की कदर करने वाले बन जाएं। जो लोग वक्त की कदर करते हैं तो आने वाला वक्त उनकी कदर करता है, उनके नाम को, उनके किरदार को आने वाला वक्त जिंदा रखता है। नस्लें उन्हें याद करती है, उनके नुकूशे कदम पर चलने में फख्र महसूस करती है और कहती है कि हमारे खानदान के, हमारे नस्ल के फला बुजुर्ग थे जिन्होंने दीन की निस्बत पर, मिल्लत की निस्बत पर इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। और अगर वक्त की कदर ना हो, जो लोग वक्त की नाकदरी करते हैं, वक्त को फरामोश करते हैं, तो आने वाला वक्त भी उन्हें बेकदरा करता है, उन्हें नजरअंदाज कर देता है, उन्हें फरामोश कर देता है। और जब वो दुनिया से जाते हैं तो इस तरह जाते हैं कि चंद दिन के बाद कोई उनका नाम लेने वाला, उन्हें याद करने वाला भी बाकी नहीं रहता। और 50-60 साल गुजरते गुजरते तो सूरत हाल ये हो जाती है कि किसी के ज़हन और दिमाग में भी ये बात नहीं रहती कि इस नाम का इस शहर में या इस गांव में कोई था भी। तो इसलिए साल के इस इख्तिताम पर और नए साल की आमद पर हमें अपने किरदार का जायजा लेने की जरूरत है और ये अहद करने की जरूरत है कि इंशाअल्लाह अब वक्त को सही मानों में हम वसूल करेंगे। अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में, बंदगाने खुदा की खिदमत में हम अपने वक्त को सर्फ करेंगे, जाये होने से अपने वक्त अजीज को बचाएंगे। कैसे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं और कितने बड़े कारनामे अंजाम देकर गए हैं कि आज जब हम उनका तस्करा कहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें अपने दिमागों पर, अपने फिक्र पर
یقین نہیں آتا کہ اس طرح بھی لوگ کام کر سکتے ہیں. ایک ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کیا ہے گویا کسی بڑی تنظیم کا کام ہو. ایک جماعت اور ایک تنظیم کے کرنے کا کام تھا، وہ تنہا ایک ایک آدمی نے پچھلی صدیوں میں کیا ہے. امام طبری رحمت اللہ علیہ ایک مشہور مفسر گزرے ہیں، مشہور محدث گزرے ہیں. انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. اللہ کے دین کی خدمت مختلف انداز میں ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ کو لایعنی کاموں میں ضائع نہ کرے، اللہ کے دین کی خدمت کسی نہ کسی شکل میں کرتا رہے. دین پڑھنا پڑھانا ہو، دین کی دعوت و تبلیغ ہو، یا دین کو کتابوں میں لکھنا ہو، یا دین کو کتابوں میں پڑھنا ہو، قرآن کی تفسیر لکھنا ہو یا قرآن کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہو، مسئلے مسائل سیکھنا ہو یا لوگوں کو سکھانا ہو، یا اللہ کے دین کی نسبت پر مقامی سطح پر، ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نقل و حرکت میں مصروف رہنا ہو. یہ خدمت دین کے مختلف راستے ہیں، مختلف راہیں ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف شعبے ہیں. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس لائن سے اپنے دین کی خدمت کا موقع دیا ہو، ہم اس لائن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں اور اس لائن پر گامزن رہتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کا حق ادا کر دیں. جب تک آدمی کسی بھی دینی کام کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کی ذات سے فائدہ نہیں ہوتا. بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ کمزور آدمی تھے، دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن کام اتنا بڑا کر گئے کہ آج ان کا نام اور ان کا کام دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں نہ پہنچا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عظیم الشان کام جو ان سے لیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اصل بات یہ تھی کہ وقت کے قدرداں تھے. دعوت و تبلیغ کو اپنا کام بنایا اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. دن میں رات میں یہی کام ان کی فکر و سوچ کا محور تھا، مرکز تھا. حال یہ تھا کہ اگر کہیں سے کوئی دعوت بھی آتی تھی تو اسی شرط پر منظور فرماتے تھے، اسی شرط پر قبول فرماتے تھے کہ وہاں جا کر سب سے پہلے اللہ کے دین کی بات ہوگی، کھانے پینے کا عمل بعد میں ہوگا. کسی بھی نسبت پر، کسی بھی تقریب میں انہیں جب بلایا جاتا تھا تو سب سے پہلی شرط ان کی یہی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے اپنا کام ہوگا، اس کے بعد دوسرے کام ہوں گے. حیرت یہ ہے کہ جب وہ بالکل بستر مرگ پر تھے، آخری بیماری سے گزر رہے تھے، اور خدام نے ان کے چیک اپ کے لیے 2 ڈاکٹروں کو نظام الدین کے مرکز میں لے کر آئے، تو ان 2 ڈاکٹروں میں ایک عیسائی تھے اور دوسرے مسلمان تھے. تو جب خدام نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے چیک اپ کے لیے 2 ڈاکٹروں کو نظام الدین مرکز لایا جا رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں، جبکہ وہ زندگی کا آخری دور تھا، آخری بیماری تھی، لیکن اس حال میں بھی اپنے کام کو نہیں بھولے اور اپنے وقت کو کام پر صرف کرنا نہیں بھولے. اپنے خدام سے فرمانے لگے ڈاکٹروں کو آپ لے آئیں اگر لانا چاہیں، لیکن میری شرط یہی ہے کہ چیک اپ بعد میں ہوگا، پہلے میں اللہ کے دین کی بات ان کے سامنے رکھوں گا. چنانچہ وہ دونوں ڈاکٹر آئے، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے پہلے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کے فضائل و محاسن کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور پھر چیک اپ ہوا. تو ان کے ذریعے، ایک کمزور آدمی کے ذریعے، دبلے پتلے آدمی کے ذریعے اتنا بڑا جو کام معرض وجود میں آیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے دین کے کام کو انہوں نے اپنا مشن بنایا اور اس مشن کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنے وجود کو وقف کر دیا. ہر طرح کے خطرات مول لیے، ہر طرح کے مصائب سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا.
तो दावत व तबलीग का काम हो या तसनीफ व तालीफ का काम हो, दर्स व तदरीस का काम हो, इरशाद व इस्लाह का काम हो, जिस लाइन से भी अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया हो, आदमी उस लाइन से ऐसा जुड़ कर रहे, ऐसा वाबस्ता होकर रहे कि उसके फुर्सत के और फरागत के तमाम तर औकात उस लाइन से वाबस्ता रहें, उससे अलग ना रहें। इस तरह जब जिंदगी गुजरती है तो लायानी कामों का इंसान को वैसे भी मौका नहीं मिलता। लायानी काम, गुनाह के काम, बदी के काम, रसूम और रिवाज, बिदात और खुराफात, इन चीजों की तरफ इंसान तब जाता है जब उसके पास कोई दीनी काम ना हो, जब उसके पास कोई दीनी लाइन ना हो, जब उसके पास कोई दीनी माहौल ना हो और कसबे माश, रिस्के हलाल की तलाश से भी बेनियाज हो। आम तौर से ऐसा बेफिक्रा इंसान रसूम और रिवाज, बिदात व खुराफात, लायानी कामों की तरफ और वक्त के नाजायज इस्तेमाल की तरफ जाता है और उसके नतीजे में अपनी दुनिया की जिंदगी भी तबाह करता है और आखिरत की जिंदगी की तबाही का भी वो सामान जिंदगी यहाँ की जिंदगी ही में कर लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आम तौर से आदमी दो नेमतों में बड़ी बेपरवाही से, बड़ी बेफिक्री से काम लेता है। वो दो नेमतें, एक तो अल्लाह की दी हुई नेमत है वक्त, और दूसरी नेमत फरागत वक्त, सेहत और वक्त। ये अल्लाह ताला की दो नेमतें हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक्सर लोग इन दोनों नेमतों के सिलसिले में बेफिक्री से, बेपरवाही से काम लेते हैं। वक्त को और सेहत को सही कामों में, दुरुस्त कामों में, नेक कामों में इस्तेमाल में लाने के बजाय गुनाह के कामों में इस्तेमाल में लाते हैं। तो हमें अल्लाह की दी हुई इस सेहत की भी कदर करनी है और वक्त की भी कदर करनी है, क्योंकि जब हम कयामत जब कायम होगी और अल्लाह ताला के यहाँ हमारी हाजिरी होगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वहां हर इंसान से जो 5 सवालात होंगे उनमें एक सवाल खास उम्र से मुताल्लिक होगा, खास इस वक्त से मुताल्लिक होगा कि हमने तुम्हें जिंदगी दी थी, हमने तुम्हें जिंदगी में गुजारने का वक्त दिया था, 50 साल 60 साल, ये वक्त कहां गुजार कर आए हो, ये जिंदगी कहां गुजार कर आए हो। नेक कामों में गुजार कर जाएंगे तो जन्नत मिलेगी और गलत कामों में गुजार कर जाएंगे तो खुदा ना खास्ता गलत कामों में हमारा ये वक्त गुजारना, उम्र गुजारना हमारा जहन्नम में दाखिले का सबब बन सकता है। तो हमें सेहत की भी कदर करनी है और अल्लाह ताला के दिए हुए इस वक्त की कदर करनी है। साल का इख्तिताम और नए साल का आगाज हमें यही दावत देता है, हमें यही सोचने की फिक्र अता करता है। अगर इस मोड़ पर साल के इख्तिताम और नए साल के आगाज पर हम इस जाविये से सोचते हैं और कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हम कामयाब हैं, और अगर इस जाविये से, इस नाहिये से हम नहीं सोचते, बेफिक्री के साथ 2022 का इख्तिताम होता है और उसी बेफिक्री के साथ 2023 का आगाज होता है, तो फिर साल का इख्तिताम भी बेमाना है और नए साल का आगाज भी हमारे लिए आखिरत की जिंदगी के नुक्ताए नजर से बेमाना है। अल्लाह ताला साल नौ का हमें सही मानों में इस्तिकबाल करने की और जिंदगी के इस कीमती सरमाए को आखिरत की तैयारी के तौर पर इस्तेमाल में लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।